Hello students, welcome to English classes. So in today's session, I'm going to deal with or I'm going to teach or analyze this essay, everything I need to know I learned in the forest, which is written by Vandana Shiva. So as you all know that in a previous class or last class I already explained regarding her life and career, her biography, her education, Vandana Shiva's biography, education. These all things I have taught you already, and even what the essay is about. A short outline of the essay, I even explained that the essay relates completely to the environment. It tells about the nature things and all, awareness. The essay even spreads the awareness about the nature here. So before going for a paragraph or a detailed analysis, just look here students. See, everything I need to know I learned in the forest. I even said about the title here, why the title is named like this. So the essay is basically divided into 5 parts here. The first 4 parts of the essay or article, it is an article. Vandana Shiva wrote this article to a magazine. So the first part she published in article, she published in a magazine, that is S magazine. She contributed to the S magazine, whereas the last part of essay, she himself is the author. The name of that book is Forest and the Freedom. So from that book, the last part of the essay, that collection is taken, and the last part of the essay is published in a Resurgence magazine. So this is about the publication, or I told here about the parts of essay. 5 parts it is. 4 part is published in S magazine, where Vandana Shiva herself is a editor there, and she contributed numerous articles to that. And the last, she contributed to the Resurgence magazine. So before going for analysis, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೇ ಒಂದು ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾ ಎಸ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲು ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದರ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಣೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು some of the terms are used here, some environmental related terms, some relating to nature, some words are used there. So these words meaning, students, you must understand. Unless you will not know about this, or if I won't make you clear, you can't understand. So in each and every paragraph or in many lines, these words are used here. In the essay, these words are used. See, you should just stress on these words here. Biodiversity. See, you must understand what is biodiversity here. Biodiversity, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೋಟ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. A variety or a different type of living organisms in a habitat, in an environment, that is called as biodiversity. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಗೆಯ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಜೀವಿಗಳು, ಅದು ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, a variety where there is a variety of living organisms in a particular environment, in a nature, that is known as biodiversity. See, the second important term is here ecosystem. See, ecosystem, I wrote here the definition. Look here. It is a community or a group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. Ecosystem ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಬಗೆಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅವರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. The third one is ecology. ಸಿ, ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕಾಲಜಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ that deals with the relation of organisms to one another and their physical surroundings. ತಿಳಿರಿಲಿ,
ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು, ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು, ಎಕಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು. ಎಕಾಲಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ವೇರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದಾವ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೇಚರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನಿದ್ದಾವೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, you just remember and understand it. So we proceed the essay here, and here see in the beginning in a students, apart from my teaching, if you need to understand very well, then take a textbook immediately, refer the words and see line to line explanation. What I am telling, just look into the textbook here. Here, the starting beginning, see in the pre-reading activity I have seen some question they have asked, have you heard of Chipko movement, what is its significance and what was the role played by a woman in this movement. See, the essay is about, in the beginning we can see about Chipko movement, how Chipko movement or inspired Vandana Shiva, how could she able to involve in that movement. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಟ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದಿಸ್, if Chipko movement was not happened, it was very difficulty, the forest would have disappeared. ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಕಾಡೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ವುಮೆನ್? ಸಿ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ವುಮನ್ ಓನ್ಲಿ ರೀ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವುಮನ್. ಸಿ ಹೌ ವುಮನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ essay here. The coming lines will say that. See, I will read out the sentences here. My ecological journey started in the forest of Himalaya. My father was a forest conservator and my mother became a farmer after fleeing the tragic partition of India and Pakistan. It is from the Himalayan forest and ecosystem that I learned most of what I know about ecology. The songs and poems our mother composed for us were about trees, forest and India's forest civilizations. See, in the beginning of the essay, Vandana is telling here, Vandana Shiva is telling the readers here, her ecological journey started in the forest of Himalayas. See, akina journey, ecological journey, ಆಕಿಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೈ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್, ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಟು ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ನೇಚರ್, ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ವಾಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಹರ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ್ರಿ. ಹೌ ಅದು ಹೇಳ್ತಾಳಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ರೀ. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ in the forest of Himalayas. So Vandana Shiva's ecological journey, question they will ask on this topic, ee thara one question keltar. So where did her ecological journey started, where did Vandana Shiva's ecological journey started and question keltar, one more question. So the answer is her ecological journey started from the Himalayan forest. ಅಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅರಿವು, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿದ್ದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡುತ್ತೆ. ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್. ಸಿ ವಂದನಾ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಒನ್ ಹೂ ಸೇವ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಹೂ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅವರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ತಂದೆಯ ಹುದ್ದೆ ಏನಿತ್ತು, ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ರೈತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ ರೀ. ತಾಯಿ ಏನಾಗಿದ್ದರು? ರೈತ ಮಹಿಳೆ. ಮೈ ಮದರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲೀಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. Partition of India and Pakistan happened in regarding in the year 1947, I hope. Yes, in 47 partition ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ on August 14th ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ on August 15th ರೀ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ವಿಭಾಜನೆಕಿನ್ನ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಗ ಇರೋ ಪಂಜಾಬ್ ಏರಿಯಾನಾಗ ಇದ್ರು ರೀ. ವಂದನಾ ಶಿ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ನೇಟಿವ್ ಬಿಫೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಪಂಜಾಬ್ region ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏರಿಯಾ ರೀ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ದೇ transformed from there, they migrated from there and they shifted in a place of near to Himalayan regions, that is Uttarakhand province ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ ರೀ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. So it is from the Himalayan forest and ecosystem that I learned most of what I know about ecology ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವೇರ್ ಐ spent my other part of life, through that, from that forest I learned, or from that Himalayan regions I learned about ecology. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್. From the childhood onwards, so every child, not only Vandana Shiva here, every child will be having an inspiration from the parents there. The child will follow the parents' ideals. How the parents are, the child completely follow the parents there. Same with the case of Vandana Shiva also. Vandana Shiva got here, Vandana also inspired by the parents about father's conservation regarding trees, forest. That everything she noticed since from her childhood ರೀ. ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾಳಕಿ. ತಂದೆ ಈ ಥರ ಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ತಾಯಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್, ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಮದರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆನ್ conservation here. Look here, the songs and poems of our mother composed. ಸೊ ತಾಯಿ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಡುಗಳು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಮದರ್, ವಂದನಾ ಶಿವಾಸ್ ಮದರ್ ರೋಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಅ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆನ್, ಶಿ ಕಂಪೋಸ್ಡ್, ಅದು ಬರೋದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ದೋಸ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ Vandana Shiva's mother composed songs and poems. So Vandana Shiva's mother's poems involved on what and all themes ante ee tara one mark question kelbodu. So then you should give an answer. The songs and poems were composed on what? Composed on trees, forest and India's forest civilization. So you can see that from the beginning, since from her childhood, she is grown up in an environment where there is a value for a forest, value is given for a nature. So that's the reason in future she becomes an environmentalist and she given such an interest in conserving of a nature. See in the next sentence here, the next paragraph I'll read out here. My involvement in the contemporary ecological movement began with the Chipko, a non-violent response to the large-scale deforestation that was taking place in the Himalayan region. So underline this sentence, students. Just underline, make underline here. See, what is Chipko? One mark question ಕೇಳ್ತಾರ. What is Chipko ಅಂತ question ಕೇಳ್ತಾರ. So Chipko ಅನ್ನೋ what definition very simple ವೇನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Underline those sentence. See, a non-violent response to the large-scale deforestation that was taking place in the Himalayan region. ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಮೈ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಕಾಲಜಿ. ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದರೆ ಸಮಕಾಲೀನ. ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಮೈ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಐ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್, ಹೌ ವಂದನಾ ಶಿವ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬಂತು. ಶಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. The first movement she participated, that was ಚಿಪ್ಕೋ ರೀ. ಅದು ಯಾವುದಿತ್ತು? ಚಿಪ್ಕೋ. ಸೊ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಚಿಪ್ಕೋ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಚಿಪ್ಕೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರೇಸ್, ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ರೀ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ? ಅದು ಏನು ಮೂಮೆಂಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀ. ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1970s ರೀ. ಸಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1970s. Chipko movement started in 1970, and the movement was started not by some great persons, or it was started by a peasant woman. Peasants ಅಂದರೆ ಯಾರು? ರೈತರ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ವುಮನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ, ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಟು ಡೂ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಹೌದು ಐಡಿಯಾ ದೇ ಗಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದ್ರಿ? ಚಿಪ್ಕೋ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹಗ್ಗಿಂಗ್. ಬೈ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ರೀ. ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಸೊ ಇನ್ ದ 1917 peasant women from a region in the Garhwala Himalaya had come out in defense of the forest. ಸಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆ, ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ವೈಲೆಂಟ್ ಪಾತ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ವೈಲೆಂಟ್ ಪಾತ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ವೇ. ಅಂದರೆ ಅಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲಾರದ ತಡೆ ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಏನು ತಡೆ ಹಾಕೋದು? ಮರಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಮರಗಳ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸಿ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ರೀ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಸಿ ತಿಳಿತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೀತೀರಿ. ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪಿಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ರೀ. ಪಿಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಘರ್ವಾಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ 1970s. ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ವಂದನಾ ಶಿವಾಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಇಳ್ಕೊಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಏನು UP ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ತೊಗೊಂಡಾರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿಸೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಘರ್ವಾಲ ಹಿಮಾಲಯ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ರಕ್ಷಣೆ. ಸೊ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ 1970s ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಚಳುವಳಿ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ದ ವುಮನ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯೋರು ಬಂದರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ದವ್ರು ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವುಡ್ ಕಟ್ ದಿಸ್ ವುಮನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೈ ದೀಸ್ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ what is that revolution, what they revolted or protested,
government official did not able to cut the trees, and this movement got successful. Many dense forest, the what is that many numerous trees which were about to cut, everything was saved there. So logging had led to landslides and floods and scarcity of water and fodder and fuel. Since women provide these basic needs, the scarcity meant longer walks for collecting water and firewood and heavier burden. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 23ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಲಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ. ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ರೀ. ದ ವರ್ಡ್ ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ ರೀ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ ರೀ. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟಿಂಬರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟಿಂಬರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲಾಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಕಟ್ ದೇರ್. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ರೀ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಗರ್ವಾರ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದು ಏನು ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಗಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ if trees were cut down, what happens. The logging had led to landslides, floods and scarcity of water. You see, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದು ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಐತ್ರಿ. ಲಾಗಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್, ಲಾಗಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್, ಭೂಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾವೆ ರೀ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಪ್ರಳಯ ಬರ್ಬೋದು ರೀ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೀಸ್, ಲಾಗಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್. So that's the reason trees should be there in a forest. There should be a dense forest. Then only the forest looks beautiful here. So landslides and flood and scarcity of a water. So one more question ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, what the logging causes, what do the logging causes. So answer ಏನು ಬರೀತೀರಿ, logging causes landslides, flood and scarcity of water. And scarcity of water ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, not only a scarcity of a water, shortage of water ಅಟ್ಟ ಅಲ್ರಿ. ಮರ ಇದ್ದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮರ ಇದ್ದರೆ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಮರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಮಳೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ವಾಟರ್, ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೈನ್, ನೋ ವಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೋಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀ. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ರೀ. ಟ್ರೀಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇರುವಂತಹ what is that, herbivorous animals. There are some herbivorous animals who are rest on trees and plants, and if there is no rain, no water, no plants, no trees, and there will be no animals. And ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ನೇಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, whole ecosystem will be disturbed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಫೋಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಫೋಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೀ, ಮೇವು ರೀ. ದನಕ್ಕೆ ಮೇವು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಮೇವು ಸಿಗ್ಲಾರ್ದು ದನ ಸತ್ತೋಕ್ಕವ್ರಿ. ದನ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನೋ ಮ್ಯಾನ್, ಹೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈವನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಲೆ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯವ್ರು ರೀ, ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿರೋರು ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಾಗಿರೋರು, ಕಾಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತನಿರೋರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಆರ್ ದೇ ಕುಕ್ ದ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್ ವುಡ್ ರೀ. ದೇ ಬರೀ ದ ವುಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ವುಡ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದೇ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ದ ವುಮನ್ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ plays a very important role in their life. Forest is very much crucial to them, to their life. Without forest and nature, they can't live their life. They can't spend their life. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ that's the reason for their fuel, for the fodder for their cattle, fuel for their herds ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. For their herds, ಈ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವನ್ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕುಕ್ಡ್ ರೀ, ಅಂದರೆ ಒಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಒಲೆ ಉರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಫೈರ್ವುಡ್. So these are the important requirements. These are the basic necessities which woman needed for the cooking purpose or to lead their life. Idilla andre agangilla. So that's the reason they valued the forest a lot. Woman valued the forest a lot there. So the woman declared that they would hug the trees and the loggers would have to kill them before killing the trees. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈ ಟಿಂಬರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ದ ಟಿಂಬರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಲಾಗರ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಲಾಗರ್ಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ದೀಸ್ ವುಮೆನ್, ದೆನ್ ದೇ ವುಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ವೇ ವುಮನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ the deforestation there. And look here, there is a folk song of that period said, and through this folk song, by this folk song they are protesting the deforestation there, or they are protesting, and even they are requesting the loggers not to cut the trees. And the folk song here, look here, there is a 4 lines of folk song here. A folk song of the period said, these beautiful oaks and rhododendrons, they give us a cool water, don't cut these trees, we have to keep them alive. I repeat these 4 lines. These beautiful oaks and rhododendrons, they give us cool water, don't cut these trees, we have to keep them alive. Himalayan place nalli near to Nepal, Uttarakhand province, or all the Himachal regions, there is bulk or grown up of trees. What is that andre, that place is meant for these famous trees ರೀ. ಅದು ಯಾವುದು? oaks and rhododendrons, which is used for a timber business ರೀ, that is to make a furniture. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ, to make a profit out of that, loggers were doing such kind of destructions. But women protested. Women, by singing this song, they protested. They are telling in the song, look here, don't cut these trees, they give us cool water, don't cut these trees, please. They are requesting, don't cut the trees, they give us, so from nature, from trees. They are not meant for a profit or to do a business here. They are not to do, we must not gain any wealth here. They are they are giving a life to us anta. Look here, don't cut these trees, we have to keep them alive. This is about Chipko movement here, and what the song they sung there, a folk song of that woman, peasant woman here. Students, in the next session, I will be continuing the remaining part of the essay. We shall meet you in the next video. Thank you.